السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مکمل ہونے کے قریب ایک بہت اہم عبادت ہمارے سامنے آتی ہے، صدقہ فطر، جس کو عام زبان میں فطرانہ کہا جاتا ہے۔ کہ صدقہ فطر، اس کے متعلق بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ صدقہ فطر ہوتا کیا ہے، کیا یہ ہر شخص پر واجب ہے، کیا بچوں کا بھی دینا ہوتا ہے، کتنا دینا ہوتا ہے، رقم دے سکتے ہیں یا صرف اناج، کب دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو کہ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بہت مشہور بات ہے کہ یہ ہر ایک نے دینا ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی لینے والا ہے، چاہے کوئی دینے والا ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں اس نے بھی دینا ہے یا نہیں، یہ میں آپ کے سامنے مکمل انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں گی۔ اس ویڈیو کے بعد مختصر سی ویڈیو ہے، اس کے بعد آپ کا کوئی بھی سوال انشاءاللہ صدقہ فطر یعنی فطرانہ کے متعلق نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ باقی مزید کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ صدقہ فطر ہے کیا؟ صدقہ فطر وہ صدقہ ہے جو رمضان کی اختتام پر عید الفطر سے پہلے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر کی دلیل کیا ہے؟ حدیث مبارکہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا، 100 کھجور یا 100 جو ہر مسلمان غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے پر فرض ہے۔ اب یہ حدیث وضاحت دے رہی ہے ہمیں کہ یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، بچوں پر بھی ہے، یعنی جو بچے ہیں ان کے سرپرست جو ہیں، ان کے والدین جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ اسی طرح جیسے بیوی ہے، اب وہ خود کمانے والی نہیں ہے تو اس کا شوہر اس کا ادا کرے گا، بچے ہیں تو ان کے والدین ادا کریں گے، آپ کے جو ہے زیر سرپرستی جتنے گھر کے لوگ ہیں ان کا سربراہ جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے دے۔ ایک چیز، اب دوسرا یہ ہے کہ صدقہ فطر کیوں فرض کیا گیا، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں، پھر جانتے ہیں اس کے اہم مسائل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے فرض کیا تاکہ روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کر دے، یعنی جو روزے کی حالت میں فضول اعمال ہم کر بیٹھتے ہیں، کچھ ایسی مسٹیکس کر دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے پاک کر دے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، یعنی غرباء کے لیے بھی خوشی ہو جائے گی اور روزہ داروں کے لیے یہ ایک ازالہ ہو جائے گا ان کی غلطیوں کا، یا ان کی جو بیہودہ باتیں ہیں یا کچھ ایسا لغو زبان سے نکلا یا کچھ بھی ایسے کام کر دیے۔ یعنی آسان ورڈنگ میں کہ یہ روزے کی کمزوریوں کا کفارہ بھی ہے اور غریبوں کی خوشی کا ذریعہ بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا دینا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو کہتا ہے 2 کلو، کوئی کہتا ہے 2.5 کلو، کوئی کہتا ہے 3 کلو۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 من تمر او 100 من شعیر، یعنی کھجور میں سے 100 یا پھر شعیر یعنی جو میں سے 100۔ اب 100 کتنا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں وزن کیا جاتا ہے کلو کے لحاظ سے، ہر ملک ہر زبان کے لحاظ سے ان کی اپنا ایک وہ تھا، عرب کے لحاظ سے 100 کے لحاظ سے جو ہے اس کا وزن کیا جاتا تھا، تو 100 جو ہوتا ہے وہ ہمارے لحاظ سے تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے درمیان کا بنتا ہے۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ 3.25 کلو یعنی 2.75 سمجھ لیں، کلو کے قریب ہے۔ 3 کلو بھی اب آپ دینا چاہیں تو ظاہر ہے صدقہ ہے، جتنا زیادہ دیا جائے اس میں کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ 2.25 کلو یا 2 کلو کے قریب جو ہے وہ اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2.25 کلو 2 کلو اس کے قریب جو ہے وہ ہم دیتے ہیں یا سنا جاتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے وہ ہے 2.25 یعنی 2.5 2.5 سے 3 کے درمیان، اور اس کے درمیان اگر آپ کرنا چاہیں تو 3.25 کلو سب سے بیسٹ آپشن ہے آپ کے سامنے۔ اب جو ہے یہ کس چیز کا دیا جائے، علاقے کے مطابق ہوگا یہ، یعنی جس علاقے کے لوگ جو کھانا زیادہ کھاتے ہوں، جیسا کہ گندم کہیں زیادہ کھائی جاتی ہے، چاول کہیں پر زیادہ کھائے جاتے ہیں کھانے کے طور پہ، کھجور یا جو کا استعمال جو ہے وہ عرب میں جیسے زیادہ کیا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے گندم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گندم جو ہے وہ ہمارے اناج جو ہے وہ بہت زیادہ وافر ہوتا ہے اور ہمارا جو ہے وہ کھانا گندم ہی ہے، اس لیے ہمارے پاکستان کے لحاظ سے جو وہ گندم کے لحاظ سے عام لوگ جو ہیں دیں گے، باقی اپنی استطاعت کے مطابق ہے، کچھ زیادہ دینا چاہے، جیسے کچھ لوگ اپنی مرضی سے کھجور کے عوض دیتے ہیں، چاولوں کی دیتے ہیں، یا اس طرح دیتے ہیں، رقم اس کی بنا کے دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے جس قدر استطاعت زیادہ ہے، لیکن نارمل سب کے لیے جو بات ہے وہ گندم کے لحاظ سے ہے، یعنی ہمارے علاقے کا جو اناج ہے وہ گندم کے لحاظ سے اس کا ہم شمار کریں گے۔
यानी कि 2.5 किलो से लेकर 3 किलो के दरमियान गंदम का रेट हम लगाएंगे। 3.25 किलो आप कर लें, इसका दरमियाना बिल्कुल हिसाब होगा, या 3 किलो करना चाहें या 2.5 किलो करना चाहें, तो उस लिहाज से आप उस वक़्त की कीमत को देखें। जैसे अभी रमज़ान है, रमज़ान में सदका फ़ितर है, और इस रमज़ान में आप देखें कि गंदम फ़ी किलो जो है वो किस रेट पर है। जिस रेट पर फ़ी किलो होगी आप उसको ज़रब दे लें 2.5 किलो से, या 3.25 किलो या 3 किलो, जितना आप देना चाह रहे हैं उससे ज़रब दे लें। वो जितनी रकम बनती है उसके मुताबिक आपने देना है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या रकम की सूरत में दे सकते हैं या सिर्फ अनाज यानी गंदम ही देनी है? असल सुन्नत तो ये है कि खाने की चीज़ बतौर अनाज दी जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अनाज दिया करते थे, सही बुखारी की रिवायत है। अलबत्ता अगर जो है मुस्तहिक अफराद को फ़ायदा ज़्यादा रकम से होता है, तो फ़ायदा जो है आपने देखना है कि जिसको आप दे रहे हैं उसको ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। जैसे अभी जो है रकम अगर किसी को आप दे दें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है कि उसने और कोई ज़रूरत पूरी कर लेंगे, या जो चीज़ वो खाना चाह रहे हैं वो वाली चीज़ उनको मिल जाएगी। बाज़ लोग जो है वो अपनी ईद के लिए कुछ लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके पास रकम मौजूद नहीं होती, तो आप उनको रकम की सूरत में दे सकते हैं, ये भी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब सवाल ये है कि किस पर वाजिब है, यानी किसने देना होता है। तो हर वो मुसलमान जो ईद की रात और दिन के लिए अपने और अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद जितने भी उसके हैं उसके खर्च से ज़ायद का माल रखता है, उस पर सदका फ़ितर जो है वो वाजिब है। यानी जितने भी घर के आपके लोग हैं, अगर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास माल मौजूद है तो फिर आपने सदका फ़ितर देना है। उसमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, यहाँ तक कि कोई दूध पीता बच्चा यानी बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, चंद दिन का बच्चा हो, चंद महीनों का बच्चा हो, आपने उसका भी देना है। घर के जितने लोग हैं सबका दिया जाएगा। अब जो है कि किन लोगों को देना चाहिए, देने वाले तो समझ आ गए हमें, यानी जिनकी इतनी इस्तात है कि इतना वो दे सकते हैं बाकी घर की ज़रूरियात को पूरी करके। और अब देना किन को है? कुरान में अल्लाह ताला ने ज़कात के मुस्तहिकीन को बयान किया है, जिसमें जो है सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने फरमाई इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन, उसमें आगे अल्लाह ताला ने जो है वो सबका ज़िक्र फरमाया है। तो सदका फ़ितर जो है यानी जो फ़ितराना है, ये भी उन्हीं फ़ुक़रा और मसाकीन को दिया जाएगा जिनका ज़िक्र कुरान ने ज़कात के लिए किया है, यानी जिनको आप ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, उन्हीं लोगों को आपने सदका फ़ितर भी देना है। तो सबसे ज़्यादा जो तरजीह दी जाएगी कि किसको दिया जाए, वो ऐसे मोहताज लोगों को, यानी जो ईद के दिन के लिए भी मोहताज होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को देना ज़्यादा बेस्ट है। अब यह है कि ये देना कब चाहिए। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है सही बुखारी और मुस्लिम में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले पहले ही अदा किया जाए। यानी ऐसा ना हो कि आप दिन गुजारते गुजारते जो है वो ईद आ जाए और आपका सदका फ़ितर अभी तक अदा ना हुआ हो। ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना अफजल है, यानी अभी जैसे रमज़ान चल रहा है तो ईद की नमाज से पहले पहले ही सबने अदा करना है, और कोशिश करें चंद दिन पहले दे दें ताकि जिनको आप दे रहे हैं वो अपनी ज़रूरियात ईद के लिए जो है वो जो भी उनकी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। अगर ईद के बाद दे दे तो कोई, यानी ईद की नमाज हो गई अब जो है वो किसी को दे रहे हैं, तो सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज से पहले अदा किया वो मकबूल ज़कात है, और जिसने नमाज के बाद अदा किया वो आम सदका है, यानी फिर वो सदका फ़ितर नहीं होगा, फिर वो आम सदका की मानद है। अब इसमें आपको समझ आ गई। अब जो है लास्ट पे सबसे अहम बात जो कि लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, मशहूर बात है, लोग कहते हैं कि अब जो लेने वाला है ना, जो मोहताज है, कोई गरीब है, उसने भी देना है, चाहे वो अपने किसी के दिए हुए में से ही दे दे। क्या इसकी असल मौजूद है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी को वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। अगर किसी की इस्तात इतनी नहीं है, वो ख़ुद मोहताज है, वो ख़ुद किसी का इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसको सदका फ़ितर देता है और उसके ज़रिए वो अपनी ज़रूरत पूरी करता है, तो वो नहीं देगा। उसकी इस्तात ही नहीं है, वो कहाँ से दे? उसके लिए मुआफ़ है, बाकी उन्हीं के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है ना कि अल्लाह ताला दूसरे लोगों से निकलवा कर उनके लिए आसानी कर रहे हैं। हाँ, अगर मुस्तहब अमल देखना है वो ये है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे लोग सदका फ़ितर दे रहे हैं और उसके पास इतना सदका फ़ितर आ गया कि अब उसकी अपनी घर की ज़रूरत जो थी वो पूरी हो गई, ज़रूरत से ज़ायद कुछ माल बच गया, अब उसको चाहिए कि वो भी सदका फ़ितर दे दे। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। इसमें